Hello everyone. Today we discuss about problem based on a molecular spectroscopy. Okay, let's start problem number 1. For diatomic molecule AB, the energy for the rotational transition from J0 to J1 state is 3.9 per centimeter. The energy for the rotational transition from J3 to J4 transition. Okay, so we know the equation. Okay, we know the equation from fundamental equation J0 to J1. ओके, याची काही जी एनर्जी आहे ती एनर्जी आपण डायरेक्टली 2b ने रिप्रेझेंट करतो बिकॉज वी नो द एनर्जी लेवल्स डायग्राम. ओके, इफ जे इज 0 एनर्जी इज 0, इफ जे इज 1 सो दिस इज 2b व्हॅल्यू. ओके, ह्या दोघांचा जो काही डिफरन्स असणार आहे तो काय असणार आहे 2b असणार आहे. त्याच्यामुळे मी डायरेक्टली व्हॅल्यू 2b दिलेली आहे आणि त्यांनी आपल्याला विचारलेलं आहे की व्हॉट इज द एनर्जी from J3 to J4 transition. Okay, and we know the energy for any transition, that is 2b into J plus 1. Okay, and consider here J is a lower value. J is the lower value. Okay, so lower value is 3. Okay, so lower value is 3. Consider J is 3. Okay, so 2b, we know the 2b, and 2b is equal to 3.9. 2b is equal to 3.9 per centimeter. So put this value here, 3.9 into 3 plus 1. Okay, so 3.9 into 3 plus 1 4, so we'll get a 15.6 per centimeter. Okay, so this is our correct answer. Option number D is our correct answer. Okay. ओके, चला पुढचा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करूया. प्रॉब्लेम नंबर सेकंड. The atomic mass of a fluorine and hydrogen are 19.0 and 1.0 AMU, that is atomic mass unit respectively, and we know the one atomic mass unit is equal to 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram, and the bond length of HF is 2 angstrom and the moment of inertia of HF. Okay, so आपल्याला moment of inertia find out करायचा आहे. So we want find out moment of inertia, that is mu is equal I is equal to mu r square. Okay, and for this we want to know the reduced mass. आपल्याला reduced mass कॅल्क्युलेट करणं फार महत्त्वाचं आहे. So reduced mass is equal to mass of hydrogen into mass of fluorine divided by mass of hydrogen plus mass of fluorine. Okay, and we know the mass of hydrogen, that is 1.0 into 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram. Okay, so we get 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram, and mass of fluorine is 19.0 into 10 raised to minus 27 into 1.67, and we get the value of mass of fluorine is a 31.73 into 10 raised to minus 27 kilogram. Okay, so this is the mass of hydrogen and mass of fluorine. So put the all value in this equation. So reduced mass is equal to, mass of hydrogen is 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram into 31.73 into 10 raised to minus 27 kilogram divided by 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram plus 31.73 into 10 raised to minus 27. Okay, so if we solve this, then we will get reduced mass, that is 1.6 into 10 raised to minus 27 kilogram. Okay, so this is a reduced mass, and we know the radius, that is r square. Okay, radius. ओके, आपल्याला रेडियस दिलेले आहे, बॉन्ड लेंथ दिलेला आहे, बॉन्ड लेंथ that is a 2 angstrom. Okay, so r is equal to 2 angstrom and convert angstrom into meter, that is a 2 into 10 raised to minus 10 meter. So put all value in this equation. So moment of inertia is equal to reduced mass, that is 1.6 into 10 raised to
minus 27 kilogram bracket into 2 into 10 raised to minus 10 meter bracket square. Okay, and we will get, okay, आपल्याला फायनल आन्सर मिळणार आहे दॅट इज 6.4 into 10 raised to minus 27 yes minus 47 not 27 minus 47 युनिट असणार आहे किलोग्राम मीटर स्क्वेअर. दिस इज फायनल आन्सर. Okay, so option number B is our final answer. Okay, so this is problem number second. Let's move problem number 3. Okay, the carbon oxygen bond length. Okay, carbon oxygen bond length आपल्याला दिलेली आहे that is a 120 picometer. Okay, carbon oxygen bond length. Okay, त्यांनी दिलेली आहे 120 picometer and we know the picometer is 10 raised to minus 12 meter. Okay, so 120 into 10 raised to minus 12 meter. Okay, and the moment of inertia of carbon okay, the moment of inertia, we want to find out the moment of inertia of carbon dioxide and we know the carbon dioxide हे दोन युनिट आहे कार्बन मोनॉक्साइडचे. ओके, हा पहिला युनिट आहे. ओके, आणि हा पण काय आहे, दुसरा युनिट आहे कार्बन मोनॉक्साइडचा. ओके, सो कार्बन डायऑक्साइड मेड फ्रॉम द 2 कार्बन मोनॉक्साइड युनिट. ओके, सो मग आपल्याला माहित आहे की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू MI/RI स्क्वेअर. ओके, कारण आपल्याला मासेस दिलेला आहे फक्त अँड रेडियस दिलेला आहे, so we can mention MI/RI square, but we know the 2 units of carbon monoxide in carbon dioxide, so we can multiply here to MI/RI square. Okay, so put the value here. So 2 into mass, आपण mass घेणार आहोत, so 2.5 mass of oxygen. Okay, mass of oxygen, that is 2.5 into 10 raised to minus 27 kilogram bracket complete. Radius 120 into 10 raised to minus 12 meter square. Okay, so we get final answer that is 7.2 into 10 raised to minus 47 kilogram per meter square. Okay, meter square, not per meter square. So this is final answer. Option number D is our correct answer. Okay, option number D is the correct answer. Okay, so let's move towards the next problem, that is problem number 4. Okay, the molecule with the smallest rotational constant in microwave spectrum among the following is. Okay, so आपल्याला खालीलपैकी कोणत्या मॉलिक्यूलचा रोटेशनल कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ही सगळ्यात कमी आहे हे काय करायचं आहे, फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, नाव आपल्याकडे इक्वेशन आहे रोटेशनल कॉन्स्टंट इज इक्वल टू H अपॉन 8 pi square IC. Okay, and we know the I is the moment of inertia and moment of inertia is the product of reduced mass and the R square. Okay, so put the value here. Okay, so we get rotational constant, B is a rotational constant, B is the rotational constant, is equal to H upon 8 pi square mu R square C, and from this equation, okay, and from this equation we get rotational constant is inversely proportional to reduced mass. Okay, म्हणजेच काय, जर reduced mass ची व्हॅल्यू जर वाढली तर समजायचं आपला रोटेशनल कॉन्स्टंट कसा असणार आहे, कमी असणार आहे. ओके, अँड जर रिड्यूस मासची व्हॅल्यू जर कमी असेल तर समजायचं रोटेशनल कॉन्स्टंट कसं असणार आहे, जास्त असणार आहे. सो बोथ आर इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, तर आपण येऊया ऑप्शन नंबर ए कडे. ओके, सो बघा ऑप्शन नंबर ए कडे बघा, नायट्रोजन आहे, कार्बन आहे आणि हायड्रोजन आहे. अगोदर काय करूया आपण, ए आणि बी ला कंपेअर करूया. ओके, सो हायड्रोजन आहे, कार्बन आहे आणि क्लोरीन आहे. ओके, सो 1 कार्बन कंपेअर विथ कार्बन, दोघांचाही मास सारखा आहे. देन इथे एक कार्बन आहे
इथे एकच नायट्रोजन आहे. सो इथं आपल्याकडे बघा कार्बन 2 आहेत, क्लोरीन 1 आहे. सो हा जो कंपाऊंड बी आहे, ह्या कंपाऊंड बीचं मास, ओके, हे मास म्हणजेच रिड्यूस मास, थोडक्यात आपण काय म्हणूया रिड्यूस मास, हे कसं असणार आहे, जास्त असणार आहे ॲज कम्पेअर टू दिस मॉलिक्यूल. ओके, मॉलिक्यूल ए चं मास हे कमी असणार आहे ॲज कम्पेअर टू मॉलिक्यूल बी. सो इथं जर रिड्यूस मास वाढलं तर ऑब्विसली ऑप्शन बी याचा जो रोटेशनल कॉन्स्टंट कसा असणार आहे, कमी असणार आहे ॲज कम्पेअर टू बी. म्हणजे आपला ॲज कम्पेअर टू ए, म्हणजे ऑप्शन ए आपण काय करणार आहोत, इथे निग्लेक्ट करणार आहोत. ओके, का, कारण आपण त्याला बी सोबत कम्पेअर केलेलं आहे. सो बीचं मास जास्त आहे म्हणजे त्याचा रिड्यूस मास कसा असणार आहे, कमी असणार आहे. बरोबर, म्हणजे आपला ऑप्शन बी करेक्ट असू शकतो. ओके, नाव आता आपण कम्पेअर करूया ऑप्शन बी ला ऑप्शन सी सोबत. ओके, ऑप्शन बी आहे आपल्याकडे, दॅट इज हायड्रोजन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अँड क्लोरीन. अँड ऑप्शन सी कडे आहे क्लोरीन आहे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अँड फ्लोरीन. बघा, फ्लोरीन कार्बनला रिप्लेस केलेला आहे फ्लोरीनली, आणि आपल्याला माहित आहे की फ्लोरीनचं जे मास आहे ते ॲज कम्पेअर टू क्लोरीन जास्त असणार आहे. म्हणजेच हा जो सी आहे, सी मध्ये रिड्यूस मास कसा असणार आहे, जास्त असणार आहे ॲज कम्पेअर टू बी. म्हणजे याचाही रोटेशनल कॉन्स्टंट बी पेक्षा कमी असणार आहे. ओके, सो आपण ऑप्शन बी सुद्धा इमिजिएटली कॅन्सल केलेला आहे, बिकॉज ड्यू टू द फ्लोरीन अँड क्लोरीन मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज इन्क्रीजेस. आणि जर मास वाढलं तर त्याचा रोटेशनल कॉन्स्टंट सुद्धा काय होणार आहे, कमी होणार आहे. सो आपण ऑप्शन बी सुद्धा कॅन्सल केलेला आहे. आता ऑप्शन सी अँड डी ला आपण कम्पेअर करूया. ओके, ऑप्शन सी अँड ऑप्शन डी. ओके, क्लोरीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अँड फ्लोरीन. देन ऑप्शन डी बोरॉन, कार्बन कार्बन बोरॉन ट्रिपल बॉन्ड विथ कार्बन अँड. ओके, सो इथं बोरॉन आहे, क्लोरीन आहे, कार्बन आहे. सो ऑप्शन सी आहे, याचं मास सगळ्यात जास्त असणार आहे, रिड्यूस मास सगळ्यात जास्त असणार आहे, म्हणून याचाच रोटेशनल कॉन्स्टंट कसा असेल, सगळ्यात कमी असणार आहे. सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आन्सर. का, कारण याच्यामध्ये हेवियर एलिमेंट जास्त प्रेझेंट आहे, क्लोरीन, फ्लोरीन, अँड दॅट्स वाय याचा जो रिड्यूस मासची व्हॅल्यू असणार आहे जास्त असणार आहे. आणि जर रिड्यूस मासची व्हॅल्यू जर जास्त असेल तर त्याचा जो काही रोटेशनल कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू असेल ती कशी असेल, सगळ्यात कमी असणार आहे. सो ऑप्शन सी इज आवर फायनल आन्सर. ओके, चला आपण प्रॉब्लेम नंबर 5 कडे जाऊया. प्रॉब्लेम नंबर 5. ओके, सो प्रॉब्लेम नंबर 5, ट्रान्झिशन दिलेले आहे J0 to J1. ट्रान्झिशन ऑकर्स इन हायड्रोजन ब्रोमाइड at 572 gigahertz, and assuming that the molecule to be rigid rotor and J3 to J4 ह्या ट्रान्झिशनची आपल्याला एनर्जी काय करायची आहे, कॅल्क्युलेट करायची आहे. ओके, तर ही जी फंडामेंटल ट्रान्झिशन आपल्याला दिलेली आहे, दॅट इज J0 टू J1 ही फंडामेंटल ट्रान्झिशन आहे. ओके, आणि आपल्याला माहिती आहे फंडामेंटल ट्रान्झिशनची जी काही एनर्जी असणार आहे ती एनर्जी किती असते, 2B एनर्जी असते. आणि त्यांनी आपल्याला एनर्जी दिलेली आहे जिगाहर्ट्जच्या स्वरूपामध्ये. ओके, सो 572 gigahertz इज इक्वल टू 2B ही व्हॅल्यू आपल्याला दिली आहे. आता आपण काय करूया, कन्व्हर्जन करूया जिगाहर्ट्ज हर्ट्जमध्ये. सो 500.72 इंटू 10⁹ हर्ट्ज, आणि हर्ट्ज सुद्धा आपण कशात घेतो, पर सेकंद मध्ये घेतो. ओके, सो 2B. आता मला हे पर सेकंद नको आहे, मला एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर मध्ये पाहिजे आहे. ओके, मग जर मला पर सेकंदचं कन्व्हर्जन जर सेंटीमीटर मध्ये करायचं जर असेल, पर सेंटीमीटर मध्ये करायचं असेल, तर मला काय करावं लागेल, ही जी पर सेंटीमीटर व्हॅल्यू आहे याला स्पीड ऑफ लाईटने काय करावं लागेल, मल्टिप्लाय करावं लागेल. ओके, सो वी कॅन मल्टिप्लाय, वी कॅन डिवाइड स्पीड ऑफ लाईट 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंद. बघा, सेंटीमीटर पर सेकंद घेत कॅन्सल, आणि हा सेंटीमीटर वर गेल्यानंतर पर सेंटीमीटर आपल्याला मिळणार आहे. ओके, सो वी कॅन डिवाइड हिअर 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंद. सी हिअर पर सेकंद कॅन्सल झालेला आहे, आणि ही व्हॅल्यू वर गेल्यानंतर काय होणार आहे, पर सेंटीमीटर मध्ये आपल्याला आन्सर मिळणार आहे. ओके, जर हे सॉल्व्ह जर केलं तर आपल्याला व्हॅल्यू मिळेल 2B इज इक्वल टू 16.68
पर सेंटीमीटर. म्हणजे बघा मी सेंटीमीटरचं कन्व्हर्जन पर सेंटीमीटर मध्ये करून घेतलेलं आहे आणि याच्यावरून मला डायरेक्टली बी ची व्हॅल्यू मिळेल दॅट इज 8.314. ओके, ही मला काय मिळालेली आहे बी ची व्हॅल्यू दॅट इज अ रोटेशनल कॉन्स्टंट. आणि आपल्याला माहित आहे कोणतीही ट्रान्झिशन जरी असली तरी आपण त्याची एनर्जी फाइंड आउट करू शकतो. तर आपल्याला ट्रान्झिशन दिलेली आहे 3 to 4. ओके, आणि त्याच्यासाठी एनर्जी आपल्याला माहित आहे दॅट इज 2b इंटू जे प्लस 1 आणि आपल्याला माहित आहे बी ची व्हॅल्यू. सो 2 इंटू 8.31 इंटू जे. जे ऑलवेज कन्सिडर लोअर व्हॅल्यू, मग लोअर व्हॅल्यू 3 आहे. सो 3 plus 1. ओके, सो विल गेट 16.68 इंटू 4. ओके, जर आपण हे जर सॉल्व केलं तर आपल्याला मिळणार आहे 66.8 पर सेंटीमीटर. म्हणजे आपल्याला 3 to 4 ह्या ट्रान्झिशनची एनर्जी मिळणार आहे 66.8. तर इथं आन्सर दिसते का आपल्याला? येस. सो ऑप्शन बी इज अवर आन्सर. ओके, सो ऑप्शन बी इज अवर आन्सर. ओके, चला आपण पुढच्या प्रॉब्लेम कडे वळणार आहोत. प्रॉब्लेम नंबर 6. ओके, प्रॉब्लेम नंबर 6. The frequency in per centimeter for a pure rotational lines in the spectrum of nitrogen oxide molecule due to the changing quantum number from J1 to J2 is. ओके, तर आपल्याला ट्रान्झिशन फ्रिक्वेन्सी विचारलेली आहे J1 to J0 J1 कडून आपल्याला जर J2 कडे जायचं असेल तर याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे, ओके, फ्रिक्वेन्सी इन टर्म्स ऑफ पर सेंटीमीटर आपल्याला विचारलेली आहे. ओके, तर आपल्याकडे इक्वेशन आहे रोटेशनल कॉन्स्टंट इज इक्वल टू h/8π²IC. ओके, बघा त्यांनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला दिलेला आहे, डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिलेला आहे, स्पीड ऑफ दिलेला आहे अँड आपल्याला फ्लॅंक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू पण दिलेली आहे. ओके, सो याच्यावरून आपण बी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. ओके, सो पुट द ऑल व्हॅल्यू इन दिस इक्वेशन. फ्लॅंक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आहे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 युनिट आहे जूल पर सेकंड, जूल सेकंड. 8 इंटू 3.4⁻² इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू दिलेली आहे 1.64 इंटू 10⁻⁻46 किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर अँड येस. आणि स्पीड ऑफ लाईट आपल्याला दिलेली आहे दॅट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. ओके, या व्हॅल्यू आपल्याला त्यांनी दिलेल्या आहे. ओके, नाव सो इथं बघा एक कन्व्हर्जन फॅक्टर आहे किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर सेकंड पर स्क्वेअर. हे जर असेल तर त्याला आपण जूल मध्ये कन्वर्ट करतो. सो 1 किलो जूल मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर जर असेल तर त्याला आपण 1 जूल कन्सिडर करतो. ओके, बघा इथे बघा हा जो किलोग्रॅम पर मोल आहे मीटर स्क्वेअर आहे. ओके, आणि इथं पर सेकंड आणि इकडे आहे पर सेकंड. हा खाली गेल्यानंतर काय होणार आहे स्क्वेअर मध्ये होणार आहे. तर आपल्याला इथं जूलची व्हॅल्यू मिळणार आहे. सो जूल गेट कॅन्सल. ओके, जूल गेट कॅन्सल आणि याचं कन्व्हर्जन आपण कशामध्ये करणार आहोत सेंटीमीटर मध्ये करून घेणार आहोत. ओके, तर हे सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला डायरेक्टली आन्सर मिळेल दॅट इज 170.42 पर सेंटीमीटर. ओके, तर ही आपल्याला बी ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे. ओके, बी ची व्हॅल्यू आणि आपल्याला ह्या ट्रान्झिशनसाठी फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची आहे. सो वी नो द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2b इंटू जे प्लस 1. ओके, सो 2 इंटू 170.42 इंटू आता जे ची व्हॅल्यू लोअर जी व्हॅल्यू असेल ती घ्यायची आहे दॅट इज 1. सो 1 + 1 2. ओके, तर आपल्याला हे जर सॉल्व्ह केलं तर डायरेक्टली आपल्याला आन्सर इथे मिळणार आहे दॅट इज 6.818 पर सेंटीमीटर. ओके, आता याचं जे आपल्याला पर सेकंड मीटर मध्ये आलेलं आहे त्याला तुम्हाला सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचं आहे म्हणजे आपल्याला पर सेंटीमीटर मध्ये आन्सर मिळेल. सो 6.8 इज आवर फायनल आन्सर. ओके, चला प्रॉब्लेम नंबर 7 कडे जाणार आहोत आपण. प्रॉब्लेम नंबर 7. ओके,
If reduced mass of the diatomic molecule is double without changing its force constant, the vibrational frequency of the molecule will be. Okay, see, we know the equation for vibrational frequency. Okay, that is vibrational frequency is equal to 1 upon 2 pi c under root k into reduced mass. Okay, so this is the equation number first, and they want to change the फोर्स कॉन्स्टंट, डबल फोर्स कॉन्स्टंट किती केला आहे, डबल केलेला आहे. ओके, सॉरी, द रिड्यूस मास, इफ द रिड्यूस मास ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल इज डबल, म्हणजे आपला जो काही रिड्यूस मास आहे तो काय केलेला आहे, डबल केलेला आहे. ओके, तर आपल्याला दुसरं इक्वेशन मिळेल 1 अपॉन 2 पाय सी अंडर रूट के. आता रिड्यूस मास किती केला, डबल केलेला आहे, सो यू कॅन मेन्शन हियर 2 into reduced mass. Okay, so from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 आपल्याला बघा हे इक्वेशन मिळेल, फ्रीक्वेन्सी is inversely proportional to under root of 2 pi, 2 into reduced mass. ओके, म्हणजेच आपल्याला इथं कितीचा चेंज आहे, इक्वेशन 1 आणि 2 मध्ये अंडर रूट 2 चा चेंज आहे. त्यांनी आपल्याला काय विचारलेलं आहे, the vibrational frequency of the molecule will be. Okay, so will be कितीने चेंज दाखवलेला आहे, 1 upon under root 2 times of the original frequency. Okay, so option number B is our correct answer. Okay, ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी पेक्षा 1 अपॉन अंडर 2 ने काय आहे, आपली एनर्जी फ्रिक्वेन्सी चेंज झालेली आहे. सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आन्सर. ओके, so this is problem number 7. Let's चला पुढे जाऊया आपण. Yes, the force constant of the bond in carbon monoxide molecule is 1.902 into 10 raised to 6 dyne per centimeter, and the reduced mass is 1.138 into 10 raised to 23 gram, and the frequency of vibration of the carbon monoxide molecule is. ओके, एकदम सिंपल प्रॉब्लेम आहे. आपल्याला फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करायची आहे आणि आपल्याला फ्रिक्वेन्सीचं इक्वेशन माहित आहे, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाय इंटू अंडर रूट के इंटू के डिवायडेड बाय रिड्यूस मास. आपल्या सगळ्या व्हॅल्यू आपल्याकडे आहेत. सो 1 अपॉन 2 इंटू 3.4 इंटू के, फोर्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे, फोर्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू दिलेली आहे, तर ती आपण इथे पुट करूया. 1.92 इंटू 10 रेज टू 6 डाइन पर सेंटीमीटर, अँड आपल्याला रिड्यूस मास सुद्धा दिलेला आहे, दॅट इज 1.138 इंटू 10 रेज टू 23 ग्रॅम. ओके, हे सगळं सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला इक्वेशन मिळणार आहे, दॅट इज आपल्याला फायनल आन्सर मिळणार आहे 6.51 इंटू 10 रेज टू 13 हर्ट्ज और पर सेकंड. आपण डायरेक्टली पर सेकंड घेऊया, पर सेकंड. ओके, अँड आता ही आपल्याला फ्रिक्वेन्सी मिळालेली आहे. नाव फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू ओके इज इक्वल टू म्यू अपॉन, बघा आपल्याला पर सेंटीमीटर मध्ये आन्सर सगळं कसं आहे, पर सेंटीमीटर मध्ये आहे. ओके, म्हणजेच आपल्याला इथं काय करायचं आहे, पर सेकंडचं कन्व्हर्जन पर सेंटीमीटर मध्ये करायचं आहे, म्हणजे ज्याला डिवाइड बाय आपल्याला स्पीड ऑफ लाईट करावं लागेल. ओके, सो स्पीड ऑफ लाईटने आपण काय करूया, डिवाइड करूया. सो 6.51 इंटू 10 रेज टू 13 पर सेकंड divided by 3 into 10 raised to 10 centimeter per second. Okay, so per second get cancel, and now आपल्याला directly answer मिळेल इथे. So 217 per centimeter. So this is our final answer. Option number A is our correct answer. Okay. Okay, चला पुढचा प्रॉब्लेम आपण बघणार आहोत. प्रॉब्लेम नंबर 9. Okay, problem number 9 is
require matching of the atom of column 1 with the appropriate atoms column number 2. Choose the correct one from the alternatives A, B, C, D. Okay, so column number 1 मध्ये आहे बघा, A microwave active and B is a microwave inactive. and column number 2 मध्ये काही मॉलिक्युल्स दिलेले आहेत. ओके, बघा हायड्रोजन आहे, क्लोरीन आहे आणि ऑक्सिजन आहे. हे सगळे कसे आहेत? होमोन्यूक्लिअर डायटॉमिक मॉलिक्यूल आहेत. आणि ऑल होमोन्यूक्लिअर डायटॉमिक मॉलिक्यूल इज मायक्रोवेव्ह इनऍक्टिव्ह. हे कसे आहेत? मायक्रोवेव्ह इनऍक्टिव्ह. म्हणजे मायक्रोवेव्ह इनऍक्टिव्ह म्हणजे बी चा ऑप्शन हा आपल्याला पी पाहिजे आहे. सो बी चा ऑप्शन पी. बघा बी चा पी आहे, बी चा पी आहे, बी चा पी आहे. पण इथे बघा बी चा पी नाही, सो ऑप्शन बी लगेच आपण कॅन्सल करणार आहोत. ओके, नाव आता क्यू जर बघितलं तर क्यू मध्ये हायड्रोजन अँड क्लोरीन बोथ आर मायक्रोवेव्ह इनऍक्टिव्ह आणि फक्त हा जो एसिल आहे मायक्रोवेव्ह ऍक्टिव्ह आहे. बट ओव्हरऑल हा जो ग्रुप आहे क्यू ग्रुप हा कसा आहे? मायक्रोवेव्ह इनऍक्टिव्ह आहे. ओके, मायक्रोवेव्ह इनऍक्टिव्ह म्हणजेच आपल्याला बी चा क्यू पण पाहिजे आहे. ओके, सो बी चा क्यू कुठे आहे? बी चा क्यू इथे पण आहे, इथे पण आहे आणि इथे नाही. ओके, सो ऑप्शन सी आपण कॅन्सल करूया. म्हणजे आता ऑप्शन ए बरोबर असू शकतो किंवा ऑप्शन डी बरोबर असू शकतो. आता येऊया आपण आर कडे. सो आर हा आहे येस CH3 अँड क्लोरीन. इथं क्लोरीन वरती पार्शियली नेगेटिव्ह, इथं पार्शियली पॉझिटिव्ह, म्हणजे हा आहे आपला मायक्रोवेव्ह ऍक्टिव्ह अँड एसएल इज ऑल्सो मायक्रोवेव्ह ऍक्टिव्ह. सो ए चा आपला आर बरोबर असणार आहे. ए आर कुठे असणार आहे? इथं ए आर बरोबर आहे, इथे ए आर नाही. सो ऑप्शन डी इज कॅन्सल. सो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट आन्सर. ओके, तर अशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स तुम्हाला फायनल एक्झामिनेशन मध्ये विचारण्याची शक्यता असणार आहे. ओके ओके, चला पुढचा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करणार आहोत. प्रॉब्लेम नंबर 10. दिस इज द लास्ट प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन द मॉलिक्युलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. चूज द अप्रोप्रिएट आन्सर फ्रॉम द फॉलोइंग. त्यांनी पहिला कॉलम जो आपल्याला दिलेला आहे दॅट इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर, जे 0 आहे, 1 आहे, 2 आहे आणि 3 आहे. आणि एनर्जी सांगितलेली आहे की जर जे इज इक्वल टू 0 असेल तर आपल्याला 0 एनर्जी मिळणार आहे. जे इज इक्वल टू 2 असेल तर आपल्याला 2b मिळणार आहे. जे इज इक्वल टू 2 असेल तर 6b मिळणार आहे. आणि जर जे इज इक्वल टू 3 असेल तर आपल्याला किती एनर्जी मिळणार आहे हे आपल्याला काय करायचं आहे? फाइंड आउट करायचं आहे. आपल्याकडे एनर्जीचं इक्वेशन माहित आहे. ओके, तर आपल्याला काय करायचं आहे? एनर्जी इज इक्वल टू बी जे प्लस 1 हे एनर्जी इक्वेशन आहे. इफ जे इज 0, जर जे 0 असेल तर इथे आपण पुट करूया 0 प्लस 1, तर आपल्याला डायरेक्टली काय मिळणार आहे? 0 मिळणार आहे. ओके, तर इथं 0 बरोबर व्हॅल्यू आलेली आहे. इफ जे इज 1, ओके, सो बी इंटू 1 प्लस 1 2, तो डायरेक्टली आपल्याला 2b व्हॅल्यू, येस 2b व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली आहे. इफ जे इज 2, बी इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 2 6, आपल्याला 6b व्हॅल्यू मिळालेली आहे. येस 6b बरोबर आहे. आता जे इज 3 असेल तर बी इंटू 3 ब्रॅकेट 3 प्लस 1, सो 3 प्लस 1 4 इंटू 3 12. ओके, तर 12b आपला आन्सर पाहिजे आहे. ओके, सो 12b, येस ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आन्सर. ओके, सो अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम तुम्हाला फायनल एक्झामिनेशन मध्ये विचारण्याची शक्यता असणार आहे. तर हे जे काही 10 प्रॉब्लेम आहे हे 10 प्रॉब्लेम तुम्हाला प्रिपेअर करायचे आहेत. सो आउट ऑफ दिस 10 प्रॉब्लेम 50% प्रॉब्लेम will ask in your final examination. Okay, thank you so much. Today we'll stop here. Thank you so much.